ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ बिल्कुल जो चेहरा साडे विचाले है बहुत सारी उम्मीदां लोग सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते। तो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी साडे विचाले पहुंच चुके हैं और बहुत सारे सवाल जवाब उन्होंने तो भी होंगे। एक ऑडियो विजुअल देखते हैं इस तो पहला कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान स्टेज से आउण, उस तो पहला एक ऑडियो विजुअल देखते हैं कि मुख्यमंत्री का विजन की है पंजाब नूं लैके, पंजाब दे भविख नूं लैके। ईमानदारी उसदा असूल है, सादगी दी खुशबू उसने सतौज दी मिट्टी तो हासिल की है। संगरूर तो शुरू होए उसदे कारज खेतर दे दायरे दा विस्तार पूरे पंजाब तक है। रंगमंच तो राजनीति तक दा सफर उसकी संपूर्ण यात्रा का एक हिस्सा है। देश की सब तो वड्डी पंचायत पार्लीमेंट विच भगत सिंह वांग बसंती दस्तार सजा के उसने पंजाब के मुद्दों नूं जिस तरीके आवाज दी है उस एक कलाकार का दिल बोलता है ते सियासतदान दी दूरदर्शी सोच नजर आती है। लगातार 2 बार पार्लीमेंट अते हुण पंजाब विधान सभा विच वजारत दी कमान सांभण वाले शख्स ने साबित कर दिता कि मुख्यमंत्री दा अहुदा किसी दी जागीर नहीं, सगों जदों बदलाव दा दौर शुरू हुंदा है तां जमीन तो जुड़े लोग ही नवी क्रांति लई चानन मुनारा बनदे ने। पंजाब अते पंजाबियां लई अपने दिल विच एक विश्वास अते अपने विचारां विच एक आस नूं सदा जिउंदा रखण वाली शख्सियत अजे भी उस सियासी स्टारडम तो कोहां दूर है जिस नूं पॉलिटिक्स दा रूटीन अक्सर ही किसे ते पारू कर दिंदा है। पुरातन सियासी रवायतां नूं तोड़ नवी पिरत पाण वाला यह शख्स मान है। मान पंजाब दा, मान पंजाबियत दा ते मान पंजाबियां दा। सुनहरा पंजाब दे मंच ते जी आया कहंदे हां पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान। मैं हुण रिक्वेस्ट करांगी साडे मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी नूं कि वो पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी नूं स्टेज ते लैके आउण। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ज्योति कमल। थैंक यू सो मच अर्शी। मान साहब मुख्यमंत्री बनने तो बाद पहली बार तुसी कोई इंटरव्यू दे रहे हो इस तरीके नाल बह के आराम नाल। संगरूर थोड़ा जन्म होया, जट्टां दी फैमिली सीगी, पेरेंट्स टीचर सीगे, फादर साहब थोड़े टीचर सीगे, साइंस के टीचर सीगे। चलते चलते जिंदगी तुहानू बीकॉम की तरफ लैकर गई। 1 साल तुसी बीकॉम ते लाया, 2 साल लाए, बीकॉम कंप्लीट नहीं की। वो छड़ के तुसी कॉमेडी की दुनिया नू एंटर किया। कॉमेडी तो घूमते फिरते तुसी अज मुख्यमंत्री हो पंजाब दे। की कदे तुसी सोचा सीगा कि तुसी मुख्यमंत्री बनोगे? हर कोई सोचता है, पर किवें दी रही है सारी जर्नी, किस तरीके नाल जुगनू तो मुख्यमंत्री भगवंत मान? ज्योति जी सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 ने मैनू अज बड़ा बड़ा मंच दिता है बोलने का, बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद। मैं गुरु नानक साहब दे गुरबाणी च लिखे एक वचन तो शुरू करूँगा। सोचिया सोच ना होई है जो सोचा लखवार। ना तो कमेडियन बनने बारे सोचा सी, ना ही पॉलिटिक्स च आउण बारे सोचिया सी। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी तहां दी गल है, सोचिया नहीं सी।
पर हाँ सोच सच्ची सी कि जे कमेडियन बनना है तो फिर पंजाबी दे विच इहो जी कॉमेडी करनी है कि परिवार दे विच बह के लोग सुन सकन। मेरी सीडी नूं, मेरी कैसेट नूं बिना खोले अनपैक्ड घरें लेके जाण, क्योंकि कॉमेडी पहलां वलगर सी, डबल मीनिंग सी, पर मैं कॉमेडी नूं पार्लीमेंट तक लै गया, स्टायर व्यंग इंट्रोड्यूस किया, तो उधर भी बल्ले बल्ले हो गई। फिर मैं सोचा नहीं सी कदे कि इदां भी हो जाऊगा। अचानक मनप्रीत बादल जी ने पंजाब नूं बचाउण वास्ते एक होका दिता कि मेरे नाल आ जाओ ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ हितैषी ने। मैं रवायती पार्टियां तो जा नहीं सकता सी, दिल मेरा बहुत करता सीगा भी यार की होई जांदा है, भगवंत माना हासे भी उदों ही चंगे लगते ने जदों चुल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਜਾਂਦੀ है। भगवंत माना तू ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਸਾਏਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ने, सरकारां ने खोले। सो फिर मैं उधर आया, हार गया मैं लहरेगा अगे तो। थोड़ा जिहा तो मैनूं ये लग्या यार ऐ क्यों हार गया मैं, यार मैं तो सच्चे दिलों लग्या होया। पर वो कहते हैं ना कि रब जो करदा है वो वधिया वास्ते करदा, पर मैं लगा रहा। मैं कहा भी नहीं, जे हार के वापस जाऊंगा ना लोग कहेंगे क्यों आ गया फिर औकात वाली आने वाली थां ते, ये तेरा काम नहीं हैगा। मैं कहा नहीं, जेड़े काम च पए आ फिर ये काम करके दिखाना है हुण कि मेरा काम है ये। अकबर ने भी, अकबर वो कहते ना जो रब जो करदा सही करदा। अकबर बादशाह शिकार खेडन चला गया, अपना हाथी हूथी जिहड़े उस वेले लाम लश्कर हुंदा सी। अचानक जंगल दे विच जाके जदों अकबर ने तलवार कड्ढी, उहदी अपनी उंगली वड्डी गई। रोवे कुरलावे मेरी उंगली वड्डी गई। वैद भी नाल चलदे सी, जिवें साडे नाल एंबूलेंसां चलदियां ने हुण, वैद भी नाल चलदे सी। उन्होंने वैद पट्टी मल्लम पट्टी कर रहे सी। बीरबल आ गया, कहंदा की हो गया बादशाह? कहंदा यार मेरी उंगल वड्डी गई। कहंदा वधिया हो गया, रब जो करदा सही करदा है। अकबर नूं बड़ा गुस्सा आया ज्योति, कहंदा मेरी उंगल वड्डी गई, मैं राजा तो ये कहंदा जो रब करदा सही करदा है, तो वधिया हो गया। वो कहंदा मेरे बाद च मल्लम पट्टी करियो, पहले बीरबल नूं फांसी दे दो। लै गए जी फड़ के फौजां उन्हां दीयां फांसी देण वास्ते। अकबर पट्टी करा के जंगल दे विच शिकार खेडण चला गया किते जंगल च डूंघे काफ़ी जंगल चला गया। उत्थे कोई जंगल दे विच जिहड़े रहिंदे सी आदिवासी जां जंगल दे जिहड़े लोग सी, उन्होंने फड़ लिया। उन्होंने की पता सी अकबर है, उन्होंने फड़ लिया। वो कहंदे भी अज साडा वो दिन है जिस दिन असीं अपने देवता नूं एक बली देनी हुंदी है। सो असीं तां बली वाला बंदा भालदे फिरदे सी ते तू फड़िया गया। पिपल दे थल्ले अग मची हुई, अकबर पुट्ठा टंग लिया। उन्होंने जो भी अपना हूहा जो भी उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने सी पढ़ के तलवार कड्ढी। जदों ही तलवार नाल गर्दन लाउण लगे, एक बजुर्ग की निगाह पै गई। वो कहंदे रुको रुको रुको, अपना देवता पूर्ण इंसान की बली मंगदा है, इहदी उंगल वड्डी हुई है। चक्की तो हाँ कहने उंगल वड्डी, मैं छड्ड दे उहनूं होर लभ लैने। अकबर तो छुट गया जी, पर अकबर नूं सोच फिक्र ये भी यार बीरबल ठीक कहंदा सी, हुण बीरबल ना किते टंग तो होवे उन्होंने। उदों किहड़ा WhatsApp सीगा जी, है ना। घोड़े दौड़ाए, अकबर महलों च पहुंचया, बीरबल के गल च फांसी का रस्सा पाई बैठे सी, बस फट्टा ही खिंचना सी। वो कहते रुको कट दो, फांसी का रस्सा लाता। सारी कहानी दसी बीरबल नूं, कहंदे यार तू बिल्कुल सही कहा सी यार कि रब जो करदा सही करदा। मेरी उंगल वड्डण करके ना मैं बच गया अज, पर यार मैं माफ़ी मंगदा बीरबल, मैं तेनों फांसी का हुक्म देता। वो कहंदा ये भी सही है,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੀਰਬਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਯੰਗੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ 1970 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੋਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 2012 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਮੈਕ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਰੈਲੀ ਖਤਮ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 2,25,000 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਰਾਏ। ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਖੜੋ, ਆਪਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੱਸ, ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ, ਕੋਈ ਭੂੰਡ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਬਰ ਸਬਰ ਸਬਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ? 17 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ 550 ਪਲੱਸ 250, 800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਰ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਣੀ। ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਪੀ 'ਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਰ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਚਲੋ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਾਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਯਾਸਿਰ ਅਰਾਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਸ਼ੇ ਮਹਿਫਲੇ ਮਾਫੂਜ਼ੇ ਮਾਫੂਲ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗੁਰਦਸ਼ੇ ਬਾਬੂਰ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਰ। ਕਾਰਨ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਬੁਝੀ ਪਈ ਹੈ। That was a reason of defeat of PPP। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ PPP ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ MP MLA ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PPP ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਛੂਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਨਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋਚ ਸੀਗਾ? ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸੋਚ ਉਹ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਗਏ ਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2011-12 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਡੈਥ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 2014 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2015 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹਰ ਵਾਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 12 'ਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, 14 'ਚ ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, 15 'ਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ 'ਚ 50-50% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 50 ਮੇਰਾ 50 ਤੇਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100% ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
मेरी एक्स वाइफ दी कि शी इज़ ए वैरी वैरी गुड मदर। उन्हें बच्चे बहुत वधिया तरीके नाल पाले ने। मैं उन्होंने कभी भी मैथों कुछ चाहती है मैथों मैं दे देना, पर मैं पंजाब नूं डेडिकेटेड हो गया तो कोई गल नहीं, आम तौर पर हुंदा है, पर उन्हें बहुत वधिया तरीके नाल बच्चे पाले ने। इस गल की मैं तारीफ करूँगा। तो बाकी कुदरत है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਈਡ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਰੋ ਪੈਣਗੇ। ਹਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਸਟਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਹਸਾਉਂਦੇ 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 ਅਚਾਨਕ ਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸੋ ਕਾਮੇਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਹਾਂ, ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਰ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਇਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2, ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਬ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲਈ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਫ 'ਚ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੀਡੀ ਆਊਗੀ, ਕਮਾਲ ਜੀ ਕਮਾਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ। अन्ना हजारे जी ने कहा सी, राजनीति में अगर कामयाब होना है अपमान पीना सीखिए। होगी विरोधी तरह पता नहीं की कड्डणगे गल्लां जिहड़ियां है ही नहीं, नेड़े तेड़े भी नहीं, तुसीं भी लगे रहने हो। आ जाओ हुण फर्क तां बहुत पैंदा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ फर्क पैंदा है। मैं कहा कुछ कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं गल तां सुन लो मेरी, ठीक है ना। तो हो ही जाता, कोई गल नहीं, पर नीयत साफ है। अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चो पार्टी बनाई। अरविंद जी ने एक ही कहा, भगवंत
जिद्दे तेरे ते 1 रुपये का भी इल्जाम लग गया ना, काम खराब हो जाऊगा। मैं क्या जी 1 रुपया खाना लोगों का मतलब सल्फास की गोली खाने के बराबर है। होर दसो जी। सो साडी पार्टी कुछ नवा लेके आई है, दिल्ली च कीता है, पंजाब च करांगे, हर रोज कर रहे हैं। सब तो पहली गल तो तुसीं मेरा इस गल का तो थोड़ा जिहा धन्नवाद कर दो कि तुहानूं मैं किन्ना कंटेंट देता कि विधान सभा लाइव हो गई। किड्डी की गल सी जी। इदों पहलां तुहानूं इधरों उधरों कढ़ाउणियां पैंदियां सी, यार आ की बोलिया यार, कढ दे यार। सीधा लोग चुने हुए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे की बोल। स्पीकर साहब बैठे ने, स्पीकर साहब विरोधी धिर नूं ज़्यादा टाइम दिंदे ने। नहीं जी चलो तुसी यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस सर, मिलना चाहिए मौका हरेक नूं बोलण दा। हाँ वो बोले अगां मूहरों की बोले वो साडा काम है, फिर असीं जवाब देवांगे उहदा। कि जे कोई बंदा ये कह रहा है कि साडी तनख्वाह वधा दो, चल पेंशन तक घटा दी, तनख्वाह वधा दो, क्यों जी? जिस वेले पंजाब तराई तराई कर रहा है, लोग 5000 6000 7000 8000 ते भी नौकरियां करन नूं तैयार ने, जिथे मर्जी लै जाओ जी, आउटसोर्सिंग करा लो जी। तो उत्थे तुसी खड़े होकर कह रहे हो कि साडी तनख्वाह वधा दो। असीं 85000 वाले बेचारे हाँ, 85000 वाला बेचारा है। तो फिर जदों तुसी MLA की टिकट मंग रहे सी, उस वेले तुहानूं पता नहीं सी कि तनख्वाह कितनी है? तुसी उस जॉब वास्ते अप्लाई क्यों करते हो जिहड़ी जॉब 'च तनख्वाह घट है? कोई होर काम कर लो, पोल्ट्री फार्म खोल लो, बड़े होर काम ने, कर लो। सो मैं उत्थे लोकां वल्लों बोलदा, ताईं लोग मैनूं प्यार करदे। मान साहब ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MP ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ MLA ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਸ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੱਚੀ ਕੇਸ, ਆ ਇੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਨੋ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਊਂਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ MLA ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 92, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ।
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਬੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਲੱਗ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਬੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਓਏ, ਐਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 5-5 ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੰਡਨ, ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ? ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਲੰਡਨ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਦਸੋਂ, ਜਾਓ ਮਰੋ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ। ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ? ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੂਗੀ? ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜੂਗਾ? ਮੈਂ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟ ਸੀਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਲੜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 37 ਤੋਂ 35% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 37 ਤੋਂ 35 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ,
ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ? ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਦੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੜੋ ਫਿਰ। ਜੇ MP ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੋਨੇ MP ਨੇ, ਚਲੋ ਕਰਾਓ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ MP ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ HM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ? ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, BJP ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਤ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੇ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ 3-4 ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। 2017 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 2017 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। 2022 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦੇ 20 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫੇਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਸਭ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੁੱਗੀ ਆ ਜੇ, ਘੁੱਗੀ ਮਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਾਤਾ, ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਂਗ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੈਂਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, UP ਦੇ ਗੈਂਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਰ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ। MLA ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਨੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। NIA ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, BSF ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ AG ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਏ? ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ AG ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ AG ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ AG ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੇ, AG ਸਾਹਿਬ ਦੀ 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 150 ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫੌਜ? ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਰ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ VIP ਸੈੱਲ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ VIP ਹੈ? VIP ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਨੋ ਸੌਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਨਸ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, RBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਟ ਟੂ ਸਟੇਟ GDP ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਡੈਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ GDP ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2,63,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਰ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ?
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਚਲਾ ਦਿਓ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ 20,000 ਕਰੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ 300 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਐਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3400 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੈਸੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਤੋਂ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕੌਸਕੋ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਕਿੰਨੂ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ? ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਐਂ ਜੀ ਧਮਕਾ ਜੀ ਇਮਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ MLA ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਬਈ? ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵਧਾਓ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, 2 ਦਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਰ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ?
ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਓ। 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਡ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਤੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਤੀ। ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਰੀ ਕਰਤੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 17.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਰਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੈਲਕਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 24-24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ, ਖਬਰਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? 18 ਨੇ, 18 ਚੋਂ 4 ਧੜੇ ਨੇ, 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਲੜਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਬਚ ਲੋ ਇਧਰ ਚਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰ। 25 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕੰਬਾਈਨਡ 25 ਸੀਟਾਂ। 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ 92 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਵਾ 69 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 66, 69 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਵਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤੇ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ, 1 ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਓ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤੇ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲਤੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਲੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ SITs ਨੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਆ ਜੇ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤੀ, ਰੋੜੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਦਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। 2015 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬਰਗਾੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ? 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਜੋ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹੂਗੀ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਮੌਕਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਭਗਾ ਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਏ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 91 ਦੇ 91 ਹੀਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 92 ਵਾਂ। 91 ਦੇ 91 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਨਵੇਂ ਆ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਵੇਂ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਫਲਾਨੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਕੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਚ ਆਓਗੇ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਂਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਐਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ 80-20 ਨੇ, ਕਈ 60-40 ਨੇ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਹ ਦੇ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ BSF ਨਾਲ NIA ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ BSF ਨਾਲ, HM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਫਿਰ ਸਾੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਣਿਓ ਐਤਕੀ, ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ
ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਊਗਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ 7275। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6500 ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6700 ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 7275 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7275 ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੇਟ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਨੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਖਰੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 4 ਆਖਰੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 ਨਿਕਲ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 3 ਆਖਰੀ, ਬਸ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਅਰਮਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, 6-6 ਫੁੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ। ਹੱਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਏ ਕਿਉਂ? ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਪਲੱਸ ਡਰੱਗ ਹੈਗਾ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ +2 ਕਰ, ਚੱਕ 7.5 ਬੈਂਡ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਤੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਸਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 18-18 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 4th ਜਾਂ 5th ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਨੌਰ ਤੋਂ MLA ਹੈ, ASI ਸੀਗਾ ਜੀ, ASI ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਬ ਛੱਡੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ IG ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਲੋਕ ਨਾਟ ਲੋਕ
ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਬਸ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜੱਜੇ ਤੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੰਜੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟ ਜੰਜੀਰ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਓਗੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨੋ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਨਾਲਡੋ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਬੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ। ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ CM ਹਾਊਸ ਹੈ, ਨੈਟ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ NBA ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ, ਵਿੰਬਲਡਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ, 4 ਮੈਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਨੇ, 4 ਦੇਖਦਾ। ਰਫਾਲ ਨਡਾਲ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਕੋਵਿਚ ਤੇ ਨਡਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨਡਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਬਰੀਲਾ ਸਬਾਤੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਟੀਨਾ ਨਵਰਾਤੀਲੋਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਐਡਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਰਿਸ ਬੈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਨਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਕੀ ਦੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਗੇਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਰੌਨ ਜੇਮਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਯੂਥ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾਊਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੋ। ਪਰ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਪਲੇਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ,
मैं पहली बार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर लेना। ये पासा भी मेरा हजे आया नहीं, आऊगा। पर किताब एक शायद आऊगी मेरी कवितावां दी, पुराना रजिस्टर किते मैनूं लभ गया। कविता का नाम है पग। हाँ ये किस्सा है परसों रात दा, हाँ ये किस्सा है परसों रात दा, जदों मैनूं मौका मिल गया सी मेरे बापू दी पग नाल गलबात दा। परसों बापू तूड़ी ढोण गया सी, घर आके पग ला के नहाउण गया सी। मैं पग नूं कहा तू तां बापू दी सरदारी है, जान तो वध प्यारी है, ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, पर पिछले कुछ दिनों तो लगता है कोई बाजी हारी है। हौंका जिहा भर के पग बोली, उन्हें समाज के ताने बाने की परत फुली, कहती सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनी हाँ, सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनी हाँ, जिन्ना पुत्तां दी मैं इज्जत अजकल उन्ना हथ भी तो टहनी हाँ, जिन्ना धीआं दी मैं सरदारी हाँ। मैनू पुछ के देखो उन्होंने विआह वेले या दाज वेले किहदे किहदे पैरी पैनी हाँ, जिमें सिवियां च बलदी अग चंगी नहीं लगती। अजकल मैनू मेरे बापू के सिर ते पग चंगी नहीं लगती। ये वरियां, ये दाज, ये रीतियां, ये रिवाज, हर रोज़ पता नहीं किन्नियां पग्गां रोलदे ने। समझ नहीं आउंदी क्यों लोग एक दूजिਆਂ ਦੇ सिवियां दियां अग्गां फरोलदे ने। हाँ ये किस्सा है परसों रात का, जदों मैनू मौका मिल गया सी मेरे बापू की पग नाल गलबात। मान साहब सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब, न्यूज़ 18 पंजाब के मंच सुनहरा पंजाब विच शामिल होने लई बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी। सर स्टेज से रहो। मैं हुण रिक्वेस्ट करांगी साडे मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी नूं कि वो फैलिसिटेट करन पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं। भगवंत मान जी, शुक्रिया ज्योति कमल जी।